سلمان صاحب کیا حال چال؟ بڑھیا ہے. آپ حوروں پہ ڈسکشن کریں گے؟ ہاں کریں گے, بالکل کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اچھا یہ بتائیے سلمان صاحب, یہ جو ڈسکرپشن دکھایا ہوا ہے اللہ کے رسول نے, صلی اللہ علیہ صاحب وسلم, میں لا رہا ہوں سر, میں لا رہا ہوں. الحمدللہ ماشاء اللہ. یہ لے سال کہا کہ دل سے بھی کہتے تو اچھا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی بھائی, یہ آپ جو اتنا بحث بازی کر رہے ہیں اور جس مذہب کو آپ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بعد سمجھو کہ صحیح ہو گیا اور آپ جنت میں چلے گئے, تو یہ اس طریقے کی حور کے ساتھ آپ کو ڈنگی ڈنگی کرنے میں کوئی ایسی چاہت آئے گی کہ ایسی حور کے اندر آپ اپنا سامان مبارک داخل کرے؟ تو حدیث بتاؤ نا, کس حدیث پہ آپ کو اشکال ہے, حدیث پیش کرو. نہیں, وہ حدیث پیش کر دیں گے, پہلے بتائیے کہ اس کو جو ایسا ہے. ایک بات آپ کو بتا دیں کہ یہاں کی چیزوں کا تصور وہاں کی چیزوں پر نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, لیکن کیا آپ کا دل کرے گا ایسی جو ابھی جو دکھ رہی ہے سامنے, اس طریقے کی حور آپ کو آپ کی آنکھوں سے دکھے تو آپ کا دل کرے گا, آپ کا سامان مبارک سلامی دے گا اس کے اندر داخل ہونے کے لیے؟ پہلی بات یہ کہی کہ یہاں کی نعمتیں وہاں کی نعمتیں دونوں مختلف چیزیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ کا دل کرے گا ایسی حور کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمانے کے لیے؟ ارے ڈنگی ڈنگی کیا فرمائیں گے. اچھا ایک منٹ, آپ کے لیے دنیا جنت مانو ہے بھائی میرا دیکھو, یہی سوال, ایک منٹ, یہی سوال میرے سے کرو سلمان صاحب, یہی سوال میرے سے کرو کہ یہ جو سامنے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر کوئی فیمیل یا میری پارٹنر, سیکس پارٹنر اگر اس طریقے کی ہو تو کیا میں اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرنا پسند فرماؤں گا؟ آپ میرے سے کر لیجئے. کس طریقے کی ہوگی, کس طریقے کی نہیں ہوگی, یہ تو ابھی آپ کے سامنے ہے. نہیں یہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ اس کو جنت سے کی نعمت و تشبیہ. ارے میں کمپیر ابھی نہیں کر رہا بھائی, خالی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا دل مبارک کرے گا کیا؟ نہیں, یہ آپ ایک سرے کی چیز لے کر کہتے ایک سرے کو میں حور کو تشبیہ نہیں دے پاؤں گا. آگے بولو. میں حور کی بات کر رہا ہی نہیں, میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا حور کی بات ہی تو ہو رہی ہے بابا. یار دیکھو دوستو, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ رک جاؤ. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ صرف سوچو کہ ایک آنسر دینا ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے. میں نے یہاں تک کہہ دیا, ہم اس پہ فوراً میں نے ٹپڑی کریں گے, ہم جواب دیں گے آپ کو. آپ اس طرح کی چیز لے کر آئیں گے, کیا ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا ہے. لوگوں سے بات کر رہا ہوں بھائی, تھوڑا رک جاؤ. یہ تو چتر ہے یار, سے بالکل صبر نہیں ہے یار, سے بالکل صبر نہیں ہے ساحل. عالم صاحب تھوڑا رک جاؤ, تھوڑا رک جاؤ بھائی, تھوڑا رک جاؤ. اچھا, میں ان کو یہاں تک موقع دے دیا کہ یہی سوال آپ میرے سے کر لو, نہ یہ میرے سے سوال کر رہے ہیں, نہ یہ آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. آپ کا آخرت پر ایمان ہے؟ ارے میں آخرت کی تو پھر آخرت آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو میں سوال کیوں کروں؟ ہاں میرا ایمان ہے آخرت پہ, آگے چل. نہیں کیسے, کیا ایمان ہے بتاؤ, کیا میرا ایمان ہے آخرت پہ. کیا آخرت پر کیسے ایمان ہے, کچھ بتاؤ. میرا آخرت پہ ایمان ہے کہ وہاں پہ اللہ کی پٹائی ہو رہی ہوگی اصل خدا کی طرف سے. اچھا اللہ کے اللہ جو اصل خدا جو ہے نا, اللہ کو پکڑ کے پٹھا کر کے اسے بچے جس طرح پٹھا رکھ کے نا بچے کی پٹھی پہ مارا جاتا ہے, اس طرح پٹاخ 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 پھینٹی لگ رہی ہوگی. کہاں لکھا ہے بتاؤ. میں نے بول دیا نا, آخرت ایسی ہوگی. میری آخرت ہے نا ایسی بھائی, میری آخرت ہے نا ایسی. ارے میری آخرت ہے, میں بول رہا ہوں نا, تمہیں لکھا بھی نہیں, میں بول رہا ہوں میری آخرت ہے ایسی. محمد نے جب بولا تھا تو اس نے لکھا ہوا دکھایا تھا, اس نے منہ سے بولا تھا. کیا چیز؟ جو قرآن منہ سے بولا تھا نا, حدیث منہ سے بولی تھی نا. اسی طرح میں اس وقت موجود ہوں اور میں کہہ رہا ہوں جب تک, ابے سن تو لے, جس طرح محمد نے کہا تھا نا کہ تم سوال کر سکتے ہو جب تک میں موجود ہوں, قرآن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 101. اور جب میں چلا گیا تو پھر سب, تم کون ہو یار اس کھوتی کے بچے کو بیک سٹیج کر یار, تاکہ میں سٹیٹمنٹ پوری کر سکوں. یہ بول جائے گا اپنا سٹیٹمنٹ پورا کرو ایڈم, کیونکہ دیکھو سوال کرتا ہے جواب دیتا ہے, لینے ہی نہیں دیتا. بھائی دیکھو, جس طرح محمد نے قرآن چیپٹر نمبر 101 میں بولا تھا کہ جب تک میں موجود ہوں تب تک سوال کر لو جتنا بھی کرنا ہے, اس نے لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں دکھائی تھی, اس نے بول کے ہی بتایا تھا. اسی طریقے سے میں حجت المرتدین, امام مرتدین, حجت آف دا مرتدین, وہ بول رہا ہے کہ میری جو
آخرت ہے उसमें جو رب ہے وہ اللہ میاں اور محمد کو چھوٹے بچے کی طرح گھٹنے کے اوپر رکھ کے پٹاخ 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 کر کے اس کی پٹھی کے اوپر ہنٹر مار رہا ہوگا بہت ہی اچھے طریقے سے. یہ میری آخرت ہے. جی لے لوں ان کو. جی 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 میں نے اپنا مدعا رکھ دیا سر بھائی. ارے تو مرتدین کا اچھا پہلے ایک بات تم نے کہا حجت المرتدین ہوں. نمبر ایک یہ کام تو رسول کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ رسول تو عربی میں ہوتا ہے, وہ ساحل کا کام ہے. ساحل اگر یہ دعویٰ کرے, تم کون ہوتے دعویٰ کرنے والے؟ حجت اوکے میں اس کا بھی آنسر دیتا ہوں, میں اس کا بھی آنسر دیتا ہوں. ہمارا جو کلمہ, اب آنسر تو لے لے, تم کون؟ نہیں پہلے آنسر تو لے لے جو بولا. پہلے میری بات سن. بیچ میں ارے تو میں بول رہا ہوں تو بیچ میں کیوں تم بول رہے ہو؟ دوسری بات یہ سوال کر دیا منہ کی بواسیر سننا. ارے نہیں ایسے نہیں کہنا. محمد کو منہ کی بواسیر ہوئی تھی, تبھی جب اسے منہ میں دوائی پلائی تھی نا تو اس کو بہت برا لگا تھا. جب ذرا بہتر ہوا تھا تو اس وقت محمد نے سب کو گالیاں نکالی تھی اور بلا بلا کے وہ گندی دوائی پلائی تھی. منہ کی بواسیر تمہارے محمد کو ہوئی تھی. اچھا آپ نے کہا تھا کوشچن مارک ڈالا تھا, اس کا کوشچن یہ ہے کہ ہمارا کلمہ یہ ہے لا الہ الا آدم ساحل الرسول العدم. اس وقت آپ خود بکلم خود جو مرتدوں کا حجت ہے, جو کہ مرتدوں کا اللہ ہے, اس سے بات کر رہے ہیں میری جان. تو میں تو بکلم خود آپ سے کلمہ گو ہوں, مخاطب ہوں, کلمہ گو ہوں. تو بھائی اس چیز کی ٹینشن نہ لیں, میں کون ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں میری ایک آیت, اور یہ مسلمان نہیں سمجھ سکیں گے کہ آدم سیکر کتنا رحمان اور رحیم ہے, مگر اگرچہ, اب چونکہ اللہ کے بھی ایک ایک مطلب کے دو لفظ ہوتے ہیں نا, اسی طریقے سے میں اگرچہ آدم سیکر ان کو سمجھا رہا ہے مگر یہ سمجھ نہیں سکتے. جی اور آدم غفور الرحیم ہے, اور obviously یہ تو ڈالنا ہی ہے نا ہمیشہ. اچھا سلمان صاحب, ابھی ایڈم صاحب کی جو آخرت ہے وہ کیسی ہوگی آپ کو بتا دیا. آپ نے ایک سوال کیا تھا آخرت پہ ایمان ہے کیا, انہوں نے کہا. ارے مجھے بولنے دیں گے. ہاں بولو, اس پہ ہی بولو. اب سنیے نمبر ایک, میں کچھ باتیں یہاں کروں گا. ساحل آپ کو بہت مرچ. نمبر ایک, رسول کا جو لفظ ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کہا. دیگر الفاظ, دیگر جو رسول آئے ان کے بارے میں بھی عربی زبان میں آیا. آپ تو اردو بول رہے ہو تو نمبر ایک آپ تو جھوٹے آدمی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سوال کرو گے تو میں آپ کا جواب دوں گا. یہ جو حجت ہے, اللہ کو ہم نے کبھی نہیں کہا. حجت کا لفظ اللہ کے لیے کبھی جو ہے قرآن کریم میں نہ حدیث شریف میں آیا ہی نہیں. تو سب سے پہلے ان کی بات ٹمک ٹوئیاں ہوئی. دوسری بات یہ ہے, اچھا اللہ حجت نہیں ہے, اللہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. ارے بھائی قرآن ہمارے لیے اللہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے. اللہ کے لیے حجت کا لفظ کبھی قرآن میں نہیں آیا. تو میں وہی پوچھ رہا ہوں. ارے بھائی سنو, بات سنیے, کیا اللہ آپ کے لیے حجت ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات پوری نہیں ہوئی ابھی, میری بات پوری نہیں ہوئی ابھی. بھائی آپ نے جب ایک بات رکھی, آپ نے انکار کیا اللہ کے لیے حجت ہونا. میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں, ری کنفرم کر رہا ہوں کہ آپ کے لیے اللہ حجت ہے کیا نہیں ہے. پلیز آنسر دس. میری بات پوری نہیں ہو رہی ہے, آپ بیچ میں بول رہے ہو. اس کا جواب دیں گے آپ, اللہ حجت ہے کیا نہیں آپ کے لیے. وہ ایک قصہ سناؤں آپ کو. وہ جو ہے کمیڈین ہے, وہ کہتا ہے ٹھنڈک بہت زیادہ تھی تو ہم نے کہا نیچے ہی رہو, پھر اٹھا پٹکی, پھر میں نیچے, پھر یہ والا سسٹم کر رہے ہو. مجھے ہمیشہ تو باہر بھگا رہے ہو, مجھے رہنے تو دو, پھر بحث کرو پہ جانو. تو اللہ آپ کے لیے حجت ہے کیا نہیں ہے؟ ہم نے یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ, اس پہ سوال ہوا ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے میں سوال کر رہا ہوں لیکن اللہ آپ کے لیے حجت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے سنو تو یار, اللہ کے لیے حجت کا لفظ نہیں آیا. یہ ہم تو نے حجت نہیں ہے آپ کے لیے اللہ. کہیں آیا تو دکھا دو. آپ اللہ, ارے بھائی میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, اللہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے کیا؟ یہ ساحل بھائی, یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ تو ہوتی رہیں گی. تو ابھی سوال سے بھاگ رہے آپ. نہیں سوال سے نہیں بھاگ رہا ہوں, زبردستی کے جب الفاظ لاؤ گے. میں نے کہا کہ قرآن کریم میں یا تو ہاں بول دو, یا تو سلمان بھائی یا تو ہاں بول دو یا تو کیا بول دو. میں نے یہ کہا تو قرآن سے دکھا دو نا جب آیا ہو, تو پھر آگے بڑھتے ہیں. نہیں ہے نا پھر تو نہیں ہے, اللہ حجت نہیں ہے, بول دو. نہیں یہ ارے سنو بھائی, ہم نے یہ ساری دلیلیں آپ سے جو باتیں کی آپ اس کو پکڑو گے اپنی طرف سے جو ہے. ارے تو اللہ حجت ہے کیا نہیں بھائی, اس کا جواب تو دے دے. ایک مومن کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ حجت ہے کیا نہیں ہے؟
अल्लाह रब है, अल्लाह खालिकुस समावाति वल अर्द है, हुज्जत नहीं है अल्लाह तुम्हारे लिए, उसका कुरान हुज्जत है, उसका कुरान हुज्जत है। अल्लाह हुज्जत नहीं है। रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकूना जवाब नहीं देगा, साहिल अल्लाह नहीं हुज्जत देगा। नहीं है, लिन्नासि बअदर रुसुल। नहीं, आप अल्लाह हुज्जत जबरदस्ती नहीं है। एक चीज, अरे यार एक चीज मैंने ये कुरान करीम में दिखा तो फिर मैं आगे खत्म बहस हो करूंगा। गया, कुरान करीम में तो खत्म जवाब हो दे गया, देना। नहीं दिया। एडम साहब देखिए कितना आसान होता है इनको फंसाना, इनके ही आर्ग्यूमेंट में। ये जो आर्ग्यूमेंट लेके आया था, सिर्फ एक सवाल कर दिया मैंने कि अल्लाह हुज्जत है क्या नहीं है, ये जवाब ही नहीं दे पा रहा, ना हाँ बोलता है ना बोलता है। यार इतना बेवकूफ शख्स है यार, इसको किसने इमाम का दर्जा दे दिया यार। और ये आलिम है, बोलो। कहाँ से, नीचे से? इतना तो नीचे से? कंफर्म हो गया कि मोमिनो ये आपके आलिम साहब है, इन्होंने ये अभी तक कंफर्म नहीं किया कि अल्लाह हुज्जत है क्या नहीं है। देख लो, अल्लाह भी आपके लिए अभी हुज्जत नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय, अल्लाह ही कर दिया इन्होंने। थैंक यू सलमान भाई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि ये जो नहीं, पहले कुरान से बताओ, कुरान में कहाँ लफ्ज आया है अल्लाह के लिए हुज्जत का लफ्ज पे, इस पे बहस हो रही है। तो मैं अल्लाह यही हमारे कह लिए रहा है हूँ, नहीं, तुम कौन होते फैसला करने वाले? तो तुम मैं कौन होते वही फैसला कह रहा करने हूँ। वाले? अल्लाह हमारे लिए क्या अच्छा है? ठीक है सलमान अल्लाह भाई, हमारे लिए क्या है वो तो हम करेंगे ना, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? थैंक यू। मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, नहीं, मैं मेरे आपके हिसाब से हिसाब से चल चल रहे रहा हूँ। हो तो पहले अभी बात पहले तो की जो हो रही है अल्लाह उसको हुज्जत करो ना। नहीं है, तुम्हारा आखिरत पे ईमान है या नहीं है? पहले मैं इस पे अल्लाह बहस कर रहा हूँ, हुज्जत तुम नहीं जब है, चारों चीज़ ये में जान कंफर्म लो हो ना। गया। हाँ, अल्लाह है। हुज्जत नहीं है, आप अरे लोगों के भाई, लिए। अरे गड़मड़ ना करो, डर रहे हो इसीलिए, कभी हमें ऊपर भेज रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो। अब बहस करो, इल्मी बहस में बहुत मजा आता हाँ है। तो इल्मी बहस ही करे, अल्लाह हुज्जत है कि नहीं? अरे तो पहले सुनो हुज्जत किसको कहते हैं? पहले हुज्जत बोलो, किसको कहते हैं? हुज्जत किसको कहते हैं? तुम बताओ ना, तुम बताओ। आप हुज्जत इसने लिख रखा है, हमने थोड़ी लिख रखा है उसे। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं साहिल, ये तो मुझे अल्लाह हुज्जत है कि नहीं है। अरे पहले हुज्जत की डिफिनेशन करो, फिर आगे बताते हैं। पहले ये तो बता दे अल्लाह हुज्जत अरे है कि वही, नहीं है। अरे उस मौजू पे भी पटकेंगे, उस अब मौजू पे पहले भी पटकेंगे। हाँ ना पहले बोल दे, फिर आगे चलेंगे ना। अरे डरपोक, हुज्जत की अच्छा डिफिनेशन करो। अच्छा एडम एडम हुज्जत की एडम डिफिनेशन थोड़ा करो। आगे बढ़ने देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने नहीं, आगे दें। बढ़ने दे रहा, क्यों बढ़ने दे रहा है यार, थोड़ा मजा आ रहा है हुज्जत की साहिल। डिफिनेशन हाँ, अरबी इसी में, पे जवाब तो देगा। हुज्जत की भाई डिफिनेशन अरबी में, भाई साहिल भाई भाई। मैं दे रहा हूँ। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात से अगर आप अग्री नहीं करोगे तो आप अपनी हुज्जत की डेफिनेशन दोगे, ठीक है? तो हुज्जत अरबी में, ठीक है। अरबी का लफ्ज है तो डिफिनेशन अरबी में हमें चाहिए। हाँ तो मैं उसका माना बता रहा हूँ, अगर आप नहीं, माने उसको होने क्यों नहीं, अरबी में डिफिनेशन तो बाकायदा लिखा हुआ कहीं, ऐसे थोड़ी ना माने होने। माने हम कुछ भी आप कुछ भी घड़ लो, हम मान लेंगे। आप अपनी जगह कुछ भी लेके हाँ चले। नहीं मानना, सुनो सलमान, अरे मैं जो माना बताऊंगा, अरे सुन तो लो ना प्यारे, अगर जो मैं माना बताऊंगा अगर वो गलत है तो आप कहना कि ये गलत है और असल मतलब हुज्जत का ये होता है, क्योंकि आप आलिम साहब है, ठीक है? ताकि एक चीज आप जहालत से लेकर के आए हो और मैं उसको आपको माना दे दूं। आप खुद से लेकर के आओ, हुज्जत आपने लिख तो रखा नहीं है, देना आपको माना, हम गलत या सही बोलेंगे, हम गलत या तो सही आप- बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप मतलब उसका असल माना नहीं बताएंगे? अरे अरे मैं तो हुज्जत आपने लिखा है तो आप बोलोगे ना, हम क्यों बोलेंगे? तो बता रहा हूँ ना तो बता रहा हूँ ना भाई, अरे क्या बता रहे हो तो बताओ, अरबी में लिख के बताओ। हुज्जत का माना बता रहा हूँ, ठीक है? नहीं, और आपकी अगर मैं जानिब से गलत नहीं होना बता रहा हूँ तो चाहिए, आप सही वाला बताओगे। कहीं पर लिखा हुआ होना चाहिए, बताओ। अच्छा, हुज्जत का अरे माना ये हंस रहे है। हो तो आई माई शाही काई, हाय हाय हाय, का यार, का है अच्छा, साहिब भाई? कुरान हुज्जत है ना? हाँ, कुरान हुज्जत है। अरे अरे कुरान हुज्जत आपने है, अभी एक उसका स्टेटमेंट कहा था, एक मिनट, आपने स्टेटमेंट ये कहा था कि कुरान हुज्जत है, सबको याद है? बिल्कुल एडम बोला था साहब, कुरान हुज्जत है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कुरान कुरान भी हुज्जत है, हुज्जत है, आपने बोला। हदीस भी हुज्जत है। कुरान भी हाँ, हुज्जत है, थैंक यू। हदीस भी हुज्जत है। हुज्जत का मतलब क्या है? नहीं तो नहीं पहले मैंने सवाल किया, भाग रहे हो। फंस गया, अरे फिर गया फंस गया, पहले मैंने साहिल फंस तुझे गया। क्या कर दिया यार, हुज्जत की डिफिनेशन पूछी है, कुत्ता बना के ले रहा है, तीन कुत्ता बना के बहस ले से रहा भाग रहे हैं। ओहो, एक मिनट काहे एक भाग मिनट रहे एक हो? मिनट एक मिनट अरे बहस सलमान करो। सलमान 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 एक मिनट रुको, ओह माय एक मिनट। गुडनेस। आपने कहा कुरान और हदीस हुज्जत अरे वो है, जलेबी ना आपने बनाओ, ये सब जलेबी, मैं इसको नहीं मानूंगा। मैंने आपने शुरू से ये मैं कहा वो या नहीं जलेबी कहा? मानूंगा।
अरे तुम एक मिनट, एक लफ्ज से अभी अपना अपने एक लफ्ज की डेफिनेशन कभी दिए हो? हमने एक इनसे पहले मिनट, सवाल किया कि ये पहले साबित करें कि रसूलुल्लाह सलमान सल्लल्लाहु अलैहि साहब, वसल्लम ने कौन सी गाली दी थी, उसका जवाब नहीं दे सलमान पाए। साहब, अभी मैं पूछ सलमान रहा हूं साहब, कि हुज्जत की डेफिनेशन क्या है, तो सलमान साहब, डेफिनेशन देने के सलमान बजाय साहब, भाग रहे हैं। सलमान भाई साहब, चुप सलमान साहब, होंगे तब ना वो जवाब देंगे, खामोश होकर सुन ले, वो दे रहे हैं वही बता रहे हैं ना, खामोश होकर सलमान सुन क्या ले। साहब, दे रहे हैं? हाँ, आपने ये कहा ना कुरान और हदीस हुज्जत है। उससे पहले मैंने हुज्जतुल मुर्तद्दीन से हुज्जत की अच्छा चलो, डेफिनेशन पूछी है। मैं देता हूँ। मैं तो जानता ही हूँ, मैं जाहिल थोड़ी ना हूँ, मैं तो जानता हूँ। पहले हाँ, इन्हें बताएंगे, मैं तो मैं जानता क्यों हूँ, बताऊँ? मैं तो एविडेंस, जानता हूँ। एविडेंस, मैं हुज्जत, बहुत हुज्जत देखे यानी हैं ये। एविडेंस। भाई हाय मैंने हाय, दे दिया, हुज्जत यानी एविडेंस। क्या हुज्जत यानी एविडेंस? हाँ, सही है गलत है? एविडेंस क्या? एविडेंस मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने पहले ही बताया एविडेंस क्या होता है। प्रूफ, साहब प्रूफ। दलील। अच्छा एक मिनट, इन्होंने हुज्जतुल मुर्तद्दीन लिखा है, मैंने पहले भी ये थोड़ी अरे कहा अभी कि जो है मैंने दे, भाई अरबी में मैंने दे हुज्जत दिया ना हुज्जत अरबी का लफ्ज है और मुर्तद्दीन भी अरबी का लफ्ज है, यार, यार तो जो सलमान, दोनों की सलमान, डेफिनेशन सलमान, हमें अरबी में चाहिए। सलमान, हम्म? मैंने आपने सवाल किया, हुज्जत की डेफिनेशन दो, हुज्जत की डेफिनेशन दो, मैंने आपको दे दिया। हुज्जत यानी दलील। आप इससे अग्री करते या नहीं करते? अरे भाईजान अरबी में नहीं, बोलो नहीं ना। अग्री करते इसको? नहीं अरबी में, अरबी अरबी अब सुनो, में, अरबी हुज्जत में की सुनो, लफ्ज ही नहीं होते हैं। अरबी अच्छा ये में हर बता रहे लफ्ज का। हुज्जत का मतलब बता रहे एडम, सुनो हुज्जत अब का सुनो मतलब अब बता रहे। सुनो, हाँ बताओ। ओके, अब मैं भी बोलता ओके, हूँ ना, मुझे भी बोलने दो। ओके, अब हाँ मैं बताओ, बोलता हूँ, बताओ। हाँ, हुज्जत की डेफिनेशन है अद-दलालतुल मुबय्यिनतु लिल महज्जति। हाँ ठीक है, आई क्या अच्छा, मतलब है हुज्जत इसका? की डेफिनेशन के अंदर हुज्जत साथ में आ गया। अल्लज़ी साहिल, यक़्तदी हुज्जत सिहहता की अदिल्लतुल डेफिनेशन में गैब। हुज्जत आ गया। क्या क्या फिर से हुज्जत रिपीट की करो। डेफिनेशन में हुज्जत आ गया। दोबारा रिपीट करो, किसके किसके? रिपीट करो अरे स्टेटमेंट। रिपीट करो स्टेटमेंट। अल-हुज्जतु अल-हुज्जतु अद-दलालतुल मुबय्यिनतु लिल महज्जति। थैंक यू सो वेरी हाँ, मच। क्या मतलब है इसका? वो दलील जो हाँ, वो वाज़ेह दलील। करे किसी मकसद को, किसी बात को वाज़ेह कर दे। जैसे जैसे हाँ, हमें, हाँ जैसे मतलब ये है कि हम एक ऐसे इंसान है, हमें अल्लाह को जानना है। मुहज्जती यार, हद हो गई यार। चलो मुहज्जत नहीं है, कंटिन्यू। महज्जा है यार, महज्जतुल बैदा, नहीं मुहज्जा ठीक है, मतलब। ठीक है वही एडम, वही ठीक है, बकवास करी जा रहा है। अबे ठीक अभी है, भी नहीं ठीक है, आती, ठीक फिर है, मुहज्जा ठीक है। पढ़ रहा, मुहज्जा कौन सा अच्छा लफ्ज होता है? यार एक मिनट सलमान, ठीक है, हाँ आगे हाँ, बोलो, हमें अल्लाह को जानना है। हाँ तो अब हमें, जैसे अब मुस्लिम है, हमें जो है डिफिनेशन नहीं पता है, तो फिर हाँ हमने पढ़ा कि अल्लाह वहद, अल्लाह एक है, हम हाँ जान गए कुरान से, तो कुरान हाँ। हुज्जत है, खलास। अच्छा, कुरान हुज्जत है, क्या अल्लाह? ये अरे यार ये रुक जो है जा भाई, इधर तेरी का एक, उधर, उधर का इधर। एक, पहले मैं, अब सलमान, सलमान, मेरे सवाल का जवाब तो दे दे सलमान, साहिल भाई नहीं नहीं यार। नहीं 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 नहीं, देखो क्यों आपने क्यों क्यों सवाल क्यों किया, क्यों 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 क्यों? मैं बताता हूं क्यों। आपने एक सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया, दलील, ठीक है। आपने खुद जो आपका डेफिनेशन है उसमें भी आपने दलील का वर्ड यूज किया, वो दलील वाजे करे किसी मकसद को, ठीक है, ये आपने उसका मतलब बताया। फिर आपने कहा कुरान हुज्जत है, ठीक है, मैं वो भी मान गया आपकी बात। मेरा सवाल ये है, क्या अल्लाह मुसलमानों के लिए हुज्जत है या नहीं है? मुझे ऊपर नहीं है लिया? तो अरे नहीं भाई बोल दो। बार बार तुम ऊपर कर दे रहे हो यार। हाँ इसका जवाब नहीं दोगे? पहले, अरे मैं वो बताऊंगा, बिल्कुल मेरे पास दलील है, मेरे पास उसका जवाब है, लेकिन पहले मेरे क्या? जवाब का कि आपका आखिरत पर ईमान है या नहीं है, पहले इसका जवाब दो। भाई 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 भाई, नहीं, आपको मेरे इसका सवाल, जवाब साहिल भाई यार दे आपका दिया। जो आज का टॉपिक है, अच्छा, ये सवाल इतना मुश्किल क्यों है कि क्या अल्लाह मुसलमानों के लिए हुज्जत है या नहीं? इतना मुश्किल क्यों है कि आप जब से जलेबी बना रहे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे? क्यों इतना मुश्किल है? ये आपको अपना अकीदा बयान करना है कि हाँ अल्लाह हुज्जत है, हाँ अल्लाह हुज्जत नहीं है। इतना आसान सवाल का जवाब, क्या कुछ फंस रहे हैं क्या इसमें आप? नहीं फंस नहीं रहा है। तो जवाब एक क्यों नहीं मिनट, दे रहे? सुनो सुनो, हाँ, अल्लाह, क्या अल्लाह हुज्जत है मुसलमानों के लिए? दलील दलील है ना, दलील दलील जो है तो है अल्लाह ये। मुसलमानों के लिए हुज्जत? अरे सुनो, पहले मेरे जवाब, सवाल का जवाब दोगे या नहीं दोगे? मेरे जा पास भाई, जवाब, तेरे से नहीं हो पाएगा। एक आलिम साहब का ये हाल है कि एक सिंपल सा सवाल किया जा रहा है, आधे घंटे से सवाल किया जा रहा है, लेकिन इसको जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि मालूम है कि जवाब दे दूंगा
हाँ बोलूंगा तो भी फंसूंगा, ना बोलूंगा तो भी फंसूंगा।